Manmath. Oh. And this is my wife. I am Mandodari, 32 years old. I am Parijadan, village officer, 38 years old. Nice to meet you, sir. Thanks. Sir, actually, this is a sale deed of 25 cents of land which I got from my father-in-law. That's Mandu's father. My father is Raghavan. Yeah. So I have some doubts regarding this document. Pardon, sir? ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയോ ദിസ് ഓഫീസ് ഇൻ ഓൾ ലെറ്ററേഴ്സ് ഇൻ മലയാളം ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷാണ് Can you follow me? Can you follow my English? Tell me. He full English. Yeah. He Dubai. Yeah. Dubai. Also, looking I can't. Malayalam is not fluent. I'm not fluent in Malayalam. Sir, my father-in-law told that there is some liability in this document. Sir, actually... Sir, എൻ്റെ കാര്യം തന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ മാന്യന്മാരായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കണ കണ്ടൂടെ താൻ പുറത്തോട്ട് പോയേ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എവിടെ നിന്നോടാ എന്നാ മിണ്ടാതെ നിൽക്കത് കഴിയട്ടെ ഒരു മര്യാദ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ Sir, actually, my father-in-law wished to transfer this property in my name. So he told there is some liability existing on this document. Can we transfer this to my name if the liability is still existing? ഈ ആധാരം ഈസ് ഡൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ Okay. ഈ ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ പറയണത് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആധാരം ചെയ്യാം Okay. പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോക്കുവരത്ത് ഈസ് പ്രോബ്ലം ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈസ് പോക്കുവരവ് കുഴപ്പമാവും That I'll manage, sir. I'll manage. Okay. Anyway, thank you so much for your great information. Thank you. താങ്ക് യു സാറേ കോഫി Copy. No, we'll have a juice from the nearby bakery. No. Anyway, thank you so much, sir. Thank you for spending your valuable time. Okay, thank you. Thank you, sir. Wishing you a good night. See drinks. Goodbye. 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 Have a good day. Thank you. Goodbye. Thank you, brother. ഇതെന്താ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ Hello, guys. How are you all? Hey, all are good? Unni? Oh. How is your sister, Unni? She got married again? Satyan? You're still like that, young. You're still getting young. Maidu? How is your dairy farm? I came to hear that you got around 20 cows, yeah? You're a great businessman. Good. Paika? How's your family? Convey my regards to all, huh? Your cousin, bro, Kasim, man. ആയിക്കോട്ടെ Yeah, convey my regards to him also. പേര് മാത്രം മലയാളം ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ എന്താ പറയുന്നത് അതെ മണ്ടോതിരി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല This dress has Dubai. I bought from Dubai. Yeah, I will take her to Dubai. Next month, we'll be living to Dubai. Yeah, why are you standing there? Please be seated here. Come on. Yes, come. അതെ ഇരിക്കെ Sit here. ആയിക്കോട്ടെ Yes. Sit. Sit. ഇവിടെ sit. ഞങ്ങളേ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാ Yeah. Okay. Then, Mandu, go and take some coffee. Coffee? No. Kapi pudi no. Then? Chai pudi. Oh, it's okay. Tea is okay. Tea is okay, huh? ടീ ചായ അല്ലേ ചായ Chai pudi. Okay. ചായപ്പൊടി ഇല്ല ഉണ്ട് ചായപ്പൊടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായ Tea, yeah? Okay, she'll make tea for you. Anyone has got sugar problems? Diabetic issue? Anyone has got diabetic issue? ഡയബറ്റിക് ഇഷ്യൂ തിന്നാൻ വേണമെന്ന് Sugar problem? കൊണ്ടുവന്നതാ No, that's not. Anyone has got sugar? ഷുഗർ ഒന്നും ആർക്കില്ല No issues, yeah? Okay, then no problem. Panchasara. Yeah, you can have sugar. Okay, go get. Okay. Nyan go. ചായ കൊണ്ടുവരാം ഉണ്ണിയല്ലല്ലോ വലുതാണല്ലോ
സാരില്ല അത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല. തുറക്ക്. എന്താമ്മേ എന്തിനാ എന്നെ പൂട്ടിയത്? എവിടെ പൂട്ടിയിട്ടില്ല. പൂട്ടിയതാ. ഇത് ജനലല്ലേ അതുണ്ട്, അത് പൂട്ടി. ഇല്ല ഇത് ജനലല്ലേ ജനല് അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. പറ്റില്ല. ഇത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണത് ദൈവമേ? ഇത് പാവാണ്. കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയേ അങ്ങനെ പുറത്ത് കൂടെ അതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരൂ. അങ്ങനെ തന്നെ അതന്നെ. ആരപ്പ പൂട്ടിയത്? പൂട്ടിയതാരാ? പൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് തുറന്നു കിടക്കുന്നതാണ്. ജനലല്ലേ ഇത്. പിന്നെ അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. ആരാ? ഉണ്ണി. വലുത് ഉണ്ണി. കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണി കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാതെ ഇവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടാ. അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. മരുന്ന് എടുത്തു തരും, ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു തരും. ഞാൻ തരുന്നത് പോലെ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കണം കേട്ടോ. കഴിക്കോ? കഴിക്കണം കേട്ടാ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ ഇരുന്നോളും. നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് കേട്ടാ. എനിക്കേ ആ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരണം. 600 റുപ്യ കിട്ടുവിടുന്നേ. അല്ല അമ്മ വേണ്ട, അമ്മ പോകണ്ട. അമ്മ വരാൻ പാടില്ല. ഏയ് അമ്മ കൂടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ ബസ്സും കാറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് നീ ചെറുതാണ്. ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. അമ്മല്ലാതെ പോണ്ട. വേറെ ആളുണ്ട്. വേറെ ആളുണ്ട്. വിശ്വാസമുള്ള ആള് വേണം. വേറെ ആളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും വരാം. ഇല്ല അമ്മ വരണ്ട. അമ്മ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനിപ്പോ ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചത്. സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നു. അതെ അതെ. പിന്നെ വേറൊരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ സമയമില്ലേ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാം. ഏയ് എന്തിനാ കരയാൻ പാടില്ലേ? കരയരുത് കരയാൻ പാടില്ല. അമ്മ കരയാൻ പാടില്ല. വേഗം പോയിട്ട് വരാം. അമ്മ വന്നൂടാ. അതല്ലേ അമ്മ വന്നൂടെ. കരയരുത് കേട്ടാ. വേഗം പോയിട്ട് വരാം. സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടും പറഞ്ഞതല്ലേ. അമ്മേനെ കൂട്ടിക്കോ. അസുഖം അമ്മക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾക്കാണ്. അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? അതെ. പിന്നെന്താണ്? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താണ്? നമുക്ക് 3 ആക്കും പോവാം. എവിടേക്ക്? കല്യാണത്തിനാ? അമ്മേ അമ്മ അത് മാറ്റിയല്ല. അത് മാറ്റി. അപ്പൊ എന്നാലേ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ആളുണ്ട്. നോക്കണട്ടാ. ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ. ശരി കേട്ടാ. പോയി വാ. നോക്കണട്ടാ. അല്ല മോള് എന്താ പറയണ്ടേ? അമ്മ എന്താ ചെയ്യണേ? 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റു. പിന്നെ എങ്ങനെ പോയില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ. പിന്നെ എന്താ ജോലി എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? KCB-ല് ഓഫീസറാണ്. അതെ. മോക്ക് ഇനിയിപ്പോ ജോലിയൊക്കെ നോക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്താ ആണുങ്ങൾ ഇരിക്കണതിന്റെ എല്ലാം നാവിട്ടാടണം. അവൻ ചോദിക്കണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ? എന്താ അല്ല, അത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും വേണ്ടപ്പതേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമില്ല. പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്ക് വിട്ടിട്ടൊന്നും കഴിയേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. അല്ല ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും പഠിക്കാല്ലോ മോക്ക് അല്ലേ? എനിക്ക് PG പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ, രണ്ടാക്കൂടി ഒന്നിച്ച് പോവാ. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആളാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ല. കുട്ടി എന്താ വെച്ചാല് ഇവള് അസലായിട്ട് പഠിക്കും. ഇവൾക്ക് മറ്റേ ബിടെക്കിന് റാങ്ക് ഉണ്ട്, 2nd റാങ്കാ. അപ്പൊ നല്ലൊരു ജോലി ഉള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കണേ. അല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് ജോലി വേണം. ജോലി ചെയ്യാണ്ട് ശരിയാവില്ലല്ലോ. അല്ല ജോലിക്ക് പോണേണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കതിന് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തല്ലേടാ. ഇത് നീ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കില്ല. എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ കാരണന്മാരിക്കണേ? അമ്മാവനുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിലെ കാരണന്മാരാരാച്ചാ അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കുക. ആണുങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കുക. വെറുതായിട്ട് ചിലക്കാ പെണ്ണുങ്ങൾ. അതിപ്പോ എന്താ വേണ്ടിച്ചാ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ എന്നാ എങ്ങനെയാച്ചാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അല്ലേ? അച്ഛൻ പറയണ പോലെ എന്താ മോളെ പറഞ്ഞോട്ടോ, തുറന്നു പറഞ്ഞ പറയാം. ഈ 2 പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി സംസാരിക്കാം. ഇല്ല അതിന്റെ കാര്യമില്ല. മാമ
അതെ നേരിട്ട് നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു നാണം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കുട്ടിക്കും മാമനാണേ, മാമനോട് പറയാൻ പോയി. അത് അങ്ങനെയാണ്. അതെ. അല്ലാതെ ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കലല്ല. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഒതുക്കവും ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്തിനാ വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിച്ചു? ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാറുന്നില്ലേ? എന്താ പറയാത്തത്? അതിനുള്ളൊരു അച്ചടക്കവും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു അന്തസ്സും അഭിമാനമൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഉണ്ടാവണം. 10ാം ക്ലാസ് ഒറ്റ കിട്ടില്ല. കല്യാണം വേഗം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഉണ്ടാതിരിക്കേ വാ തുറക്കാതിരിക്കണ്ടോ നീ? അല്ല സെക്രട്ടറിനെ കാണണം. ഇല്ല അമ്മ. കള്ളക്കുറിയും തൊട്ടിരിക്കണ കള്ളൻ. നീയാണോ പറഞ്ഞത്? എന്ത്? ആരാടാ പറഞ്ഞ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? എനിക്കങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ മോൻ ദുബായിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ പിന്നെ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കണത് എനിക്ക്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ കടം മേടിക്കണത്? പുള്ളിയല്ല, നമുക്ക് സെക്രട്ടറിനോട് പിന്നെ എനിക്ക് കടം മേടിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാടാ. നമുക്ക് പിന്നെ ഇവൻ എന്താ പറയണ? കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഞാൻ എവിടെയാണ് ഒപ്പിട്ട് വന്നത് നിനക്ക്? സെക്രട്ടറിനെ ആരാണത്? ഇല്ല അവിടെ അകത്ത്. എവിടാ? ഇല്ലേ ആ ഗ്ലാസിന്റെ അകത്ത്. ഈ കണ്ട കള്ളം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചില്ലും കൂട്ടി കയറിയിരിക്കണ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. വിളിക്കടാ അവന്, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കടാ. നമ്മളങ്ങാട് പോണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോണ? നമ്മുടെ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കണം. അവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കാണട്ടെ. സെക്രട്ടറിനെ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുക, ഒച്ചെടുക്കല്ലേ. വിളിക്കടാ അവന്, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കടാ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെല്ല, നടക്ക്. എന്തിനാണ് അവന് ചില്ലും കൂട്ടി എഴുതിയേക്കണ? ആ പൈസ എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ. എടാ പിടിക്കടാ എന്നെ. ഒരു പോലീസുകാരൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പോലീസുകാരും കുഴപ്പക്കാരാണോ? ആണോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി. ആ ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ പറഞ്ഞോ? ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ. സാറേ ഞാൻ അന്ന് വന്നില്ലേ, അമ്മയുടെ പേരിലാണ് FD 5 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടിരുന്നതേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ അതിന് 3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് പറഞ്ഞല്ലോ. ആരാണ് ലോൺ എടുത്ത? ആരാണ് ലോൺ എടുത്തത്? അല്ല അതിന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 ലക്ഷം. ആരെടുത്ത്? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സാറേ. അമ്മ ലോൺ എടുത്തല്ല, നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പൈസ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് അമ്മ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് FD ഇട്ടത്. ഇപ്പൊ എന്നോടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതില് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതീ കാണിക്കണ പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങള്. എനിക്ക് ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്റെ പേരിൽ ആരോടുന്ന് ലോൺ എടുത്തെന്നാ പറയണത്? സാറേ അമ്മ ഇപ്പൊ ലോണിന് അപേക്ഷ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അമ്മ സൈൻ ചെയ്ത പേപ്പറും ഒന്ന് കാണട്ടെ. പിന്നെ 3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും നാളെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വരില്ലേ? ലോൺ എടുത്ത ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടവന്റെ ലോണിന്റെ പൈസ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്റെ 5 ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നോ. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാമോ? മിണ്ടാതിരിക്കാനാ? 2 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാനടാ. സാറേ അമ്മ സുഖമില്ലാതിരിക്കാണ്, നമുക്ക് പ്രഷർ വന്ന ഇതാണ്. കേട്ടണ്ട, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് കാണും കേട്ടാ. അവിടെ ഒന്നും പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഓരോരുത്തരെ പോയി കാണാം, അത് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാൻ. ഇവിടെ ഇടാൻ വന്നപ്പോ ഇവരെയൊന്നും കാണണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? അമ്മേ, എനിക്ക് മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്, എല്ലാവരും അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാരും അറിയിക്കാൻ പോണേടാ. ഈ ലോകം മൊത്തം ഞാൻ അറിയിക്കും. എന്റെ 5 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ആരാണ്ടൊക്കെ ലോൺ എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ എല്ലാരും അറിയിക്കും. എന്ത് കാണിക്കണേ? ഞാൻ ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ. എന്തെന്നാ? ഏത് ഫയലാ? അവര് കൊക്കുട പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഇത്ര പോരില്ല തൂവല്. ഞാൻ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ഫയലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കാണുന്നില്ലാന്ന്. എന്തിനാ തൂവല്? ആ തൂവലിന്റെ അറ്റത്തോണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ കിരികിരിയാകുമ്പോ ഒന്ന് കുത്തുമ്പോ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. ഏടെയാ തൂവല്? കണ്ടിരിങ്ങ ഒരു പണി ചെയ്യില്ല ഇവിടെ. എന്റെ പണി നടക്കില്ല. ഒന്ന് പോയി എവിടെയെങ്കിലും. സോറി ടീച്ചർ. ഇവിടെ ഞാൻ കൊച്ചിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന്. എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത്. തരേണ് കണ്ടപ്പോ എന്ത് വില പിടിച്ച ഫയലാ തരയണെന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ. മോർണിംഗ്. ഇതെത്ര വൈകിയേ? എന്താ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടേണ്ട എത്തണ്ട സാറേ? ഇത് തീർന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഏത് വേണമെന്നൊരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇവിടെ തുടങ്ങിയോ?
its value equal to 10 Iranian riyals. അതെ സാർ വന്നാ അകത്തുണ്ട്. അകത്തോ? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല, സാറിന്റെ മുറിയില്. ഇതേതാ ടീച്ചർ? അത് നിഷ ടീച്ചർ. നല്ല ചന്തണ്ടല്ലേ? മറിമായം